नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज આપણે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ પર ડાયલેક્ટ્રિકની અસર સમજવાની છે, બરોબર। તો માની લો કે આ કોઈ કેપેસિટર છે, કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ C છે, આના પર Q જેટલો વિદ્યુતભાર સ્ટોર છે, બરોબર। V જેટલા સ્થિતિમાં બે પ્લેટો વચ્ચે આપણે V જેટલું સ્થિતિમાન લાગુ પાડતા Q જેટલો વિદ્યુતભાર સંગ્રહ થયેલો છે, અને આપણે જાણીએ છીએ C બરાબર Q ભાગ્યા V થશે, बराबर। आ प्लेट पर प्लस क्यू विद्युत भार हशे, आ प्लेट पर माइनस क्यू विद्युत भार हशे, बराबर। बंने प्लेटोना क्षेत्रफळ ए छे, आ प्लेटनुं क्षेत्रफळ पण ए छे, आ प्लेटनुं क्षेत्रफळ पण ए छे, बराबर। तो बंने पर पृष्ठ विद्युत भार घनता सिग्मा थशे, सिग्मा थशे क्यू बाय ए, क्यू भाग्या ए, बराबर। आना पर विद्युत भार पृष्ठ घनता प्लस सिग्मा हशे, आना पर विद्युत भार पृष्ठ घनता माइनस सिग्मा हशे, बराबर। जेना लीधे आपणे जोयुं हतुं के केपेसिटर नी आज वच्चेनो विस्तार छे त्यां विद्युत क्षेत्रनुं सूत्र आपणे आनी पहेला समांतर प्लेट केपेसिटर वखते मेळव्युं हतुं। अहींया जे विद्युत क्षेत्र हशे धन प्लेट थी ऋण प्लेट तरफ, मानी लो शरूआतमां शून्यावकाश छे, तो आ बंने प्लेटो वच्चे शुं छे? शून्यावकाश छे। तो विद्युत क्षेत्र E0 शून्यावकाश हाजर होय त्यारे जे विद्युत क्षेत्र छे एने हुं E0 वडे दर्शावुं छुं। E0 छे सिग्मा भाग्या एप्सिलॉन 0 आपणे मेळवेलुं छे, बरोबर। धन प्लेट वडे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, ऋण प्लेट वडे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 अने बंने एक ज दिशामां होवाथी आपणे E0 કેટલું મળે છે? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 જેટલું મળતું હતું, બરોબર। હવે આપણે શું કરશું? માની લો કે જ્યારે શૂન્યાવકાશ છે ત્યારે આ બે પ્લેટો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V0 છે, बराबर। विद्युत स्थितिमानना तफावतने આપણે V0 કહી દઈએ, અને આપણે જાણીએ છીએ કે V0 એ થશે E0 ગુણ્યા D, E0 ગુણ્યા D થશે। જો V0 બરાબર V બરાબર E ઇન્ટુ D થશે ને, તો શૂન્યાવકાશ વખતે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્યાવકાશ જ્યારે બે પ્લેટો વચ્ચે શૂન્યાવકાશ છે ત્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને આપણે V0 કીધું, બરાબર। જ્યારે વચ્ચે શૂન્યાવકાશ છે ત્યારે ક્ષેત્રને આપણે विद्युत क्षेत्र ने आपणे E0 कीधुं, तो V0 बराबर E0 इंटू D थशे, अने केपेसिटरनुं केपेसिटन्स C0 शून्यावकाश हाजर होय त्यारे बे प्लेटो वच्चे अवाहक माध्यम तरीके शून्यावकाश होय त्यारे केपेसिटरनुं केपेसिटन्स C0 ए थशे Q भाग्या V0। Q ए प्लेटो परनो विद्युत भार छे भाग्या V0 थशे Q भाग्या V0, बरोबर। तो आ ज्यारे शून्यावकाश होय त्यारे केपेसिटरनुं केपेसिटन्स थशे V0 ने आपणे लखशुं E0 इंटू D, अने आने लखशुं सिग्मा Q ने आपणे लखशुं सिग्मा A, बराबर। तो C0 शुं थशे? C0 बराबर Q भाग्या V0 छे, एमां Q ने आपणे लखशुं, कारण के सिग्मा तमे जाणो छो विद्युतभारनी पृष्ठ घनता आपणे आवी रीते व्याख्यायित करशुं Q भाग्या A, बराबर। तो त्यांथी आपणे Q ने सूत्रनो करता बनावो तो आ गुणाकारमां वही जशे सिग्मा इंटू A थशे, तो सिग्मा A भाग्या V0 ने शुं लखशुं? E0 इंटू D लखशुं, E0 इंटू D लखशुं, तो आपणने आ स्टेप मळशे आपणने केपेसिटरनुं केपेसिटन्स। हवे शुं थाय के तो आपणे अहींयाथी जुओ, अहींया जो तमे सिग्मा आ E0 ने छेदमां लई जाओ ने एप्सिलॉन 0 ने अहींया लई आवो, तो अहींयाथी थशे एप्सिलॉन 0 ए थशे सिग्मा बाय E0, सिग्मा भाग्या E0 ने शुं लखी शकीए आपणे एप्सिलॉन 0 लखी शकीए आ समीकरण परथी। जो आ ब्लेक अंडरलाइन में छे समीकरण परथी हूँ एप्सिलॉन 0 शुं लखी नाखुं? सिग्मा बाय E0 लखी शकूँ। तो अहींया जुओ छे सिग्मा बाय E0 एने शुं लखी नाखीशुं? एप्सिलॉन 0। तो आपणने ज्यारे बे प्लेटो वच्चे शून्यावकाश छे त्यारे केपेसिटन्स मळशे C0 बराबर आने एप्सिलॉन 0 को तो थशे एप्सिलॉन 0 A भाग्या D। तो केपेसिटरनुं केपेसिटन्स C0 ज्यारे वच्चे शून्यावकाश छे त्यारे मळे छे एप्सिलॉन 0 A भाग्या D। આપણે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર વખતે મેળવ્યું હતું, બરોબર। પણ આપણે શું કરવાનું છે? આ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ પર ડાયલેક્ટ્રિકની અસર સમજવાની છે, બરોબર। તો માની લો આ જે કેપેસિટર છે કે જેના પર Q જેટલો વિદ્યુતભાર છે, સિગ્મા જેટલી પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા છે બંને પ્લેટો પર, બરોબર। અને હવે શું આ જે Q જેટલા વિદ્યુતભાર છે પ્લસ Q આના પર माइनस Q,
હવે આપણે શું કરશું, આની વચ્ચેના વિસ્તારમાં એ જેટલું ક્ષેત્રફળ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતું અને ડી જાડાઈનો એક ડાયલેક્ટ્રિક સ્લેબ દાખલ કરી દઈએ. જો આ ગ્રીન કલર વડે હું તમને અહીંયા એક ડાયલેક્ટ્રિક સ્લેબ દર્શાવું છું. પ્લેટોનું ક્ષેત્રફળ જેટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે અને જાડાઈ છે એ આ કેપેસિટીની બે પ્લેટો વચ્ચેના અંતર જેટલી છે, બરાબર. તો એ બંને કેપેસિટીની બંને પ્લેટો વચ્ચે આવી રીતે આપણે રાખી દીધું. તો હવે શું થશે કે આ ડાયલેક્ટ્રિક પોલરાઇઝ થશે ઓલા E0ને લીધે. જે બે પ્લેટો વચ્ચે શરૂઆતમાં જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું એને લીધે એ પોલરાઇઝ થશે, એટલે કે ધ્રુવીભવન પામશે. આપણે ભણ્યા હતા, બરાબર. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જે ડાયલેક્ટ્રિક છે એ ધ્રુવીભવન પામે અને ધ્રુવીભવનને લીધે ઉત્પન્ન થતી બધી ડાયપોલ, બરાબર, એ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જશે. એટલે આવું થશે. ઋણ ધન આ એક ડાયલેક્ટ્રિકનો અણુ ડાયપોલમાં પરિવર્તન પામે અને બધી ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય, બરાબર. અમુક ડાયપોલ અહીંયા દર્શાવું છું, જેમાંની ઘણી બધી હશે આવી, પરંતુ તમને એમાંની અમુક ડાયપોલો દર્શાવું છું. ઋણ ધન આવી રીતે થઈ જશે ધ્રુવીભવનને લીધે. હવે શું થાય કે પોલરાઇઝેશનના લીધે તમે જુઓ તો આ વિદ્યુતભારની અસર નાબૂદ કરે, છતાં આ પ્લેટોની તદ્દન નજીક આ વિદ્યુતભારને તટસ્થ કરવા કોઈ નથી, બરાબર. તો એ વિદ્યુતભાર અહીંયા જે પોલરાઇઝેશનને જે લીધે જે વિદ્યુતભાર ઉત્પન્ન થયો છે ને ક્યુપી કહું, અહીંયા પ્લસ ક્યુપી વિદ્યુતભાર હશે, અહીંયા માઇનસ ક્યુપી હશે. ધનની નજીક ઋણ, ઋણની નજીક ધન થશે, બરાબર. અને જેના લીધે જે પોલરાઇઝેશનને લીધે જે વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા ઉત્પન્ન થાય છે ને સિગ્મા પી કહીશ, અને સિગ્મા પી હશે ક્યુપી ભાગ્યા એ, ક્યુપી ભાગ્યા એ હશે, બરાબર. તો થાય છે એવું કે આપણું કેપેસિટર છે, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર ક્યુ જેને આપણે કહીએ છીએ આ માઇનસ ક્યુ, અને પોલરાઇઝેશનને લીધે અહીંયા પ્લસ ક્યુપી અને અહીંયા માઇનસ ક્યુપી. તો જે શરૂઆતમાં આ પ્લેટો પરનો જે વિદ્યુતભાર છે એને લીધે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું E0 આ દિશામાં E0, એ ઉપરાંત આ બંને વિદ્યુતભારોને લીધે વચ્ચે એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસ્તિત્વ પામશે. આ સિગ્મા પી જેટલી પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતાને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું આ દિશામાં, બરાબર. અને આ બરાબર, અને આ ઋણ વિદ્યુતભારના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પાછું હશે સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું, બરાબર. તો એ થશે સિગ્મા પી બાય 2 એપ્સિલોન, સોરી, આ એક પ્લેટના લીધે સિગ્મા પી બાય 2 એપ્સિલોન 0 જેટલું, આ પ્લેટને લીધે સિગ્મા પી બાય 2 એપ્સિલોન 0 જેટલું, અને કુલ થશે સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું ઋણ પ્લેટથી ધન પ્લેટ તરફ, બરાબર. તો બે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળ્યા આપણને, કેપેસિટરની પ્લેટો વચ્ચે આપણને બે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળ્યા. આ જે પ્લેટો પરનો વિદ્યુતભાર છે ક્યુ, એના લીધે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું આ દિશામાં રેડ કલર વડે દર્શાવું છું, બરાબર. આ છે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું, બરાબર. જ્યારે અહીંયા જે પોલરાઇઝેશનને લીધે વિદ્યુતભાર છે, અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર છે પોલરાઇઝેશનને લીધે, અહીંયા ધન છે, એને લીધે આપણને મળે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું આ દિશામાં, સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 જે E0 કરતાં ઓછું હોય છે, બરાબર. તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બ્લેક કલર વડે દર્શાવું તે આ દિશામાં હશે, કારણ કે E0 વધુ છે. એ કેટલું હશે તો કે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E વડે દર્શાવું, પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રને જો હું E વડે દર્શાવું તો E હશે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0, આ E0 હતું, બરાબર. ઉપરાંત એમાંથી સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું બાદ થઈ જશે આ પોલરાઇઝેશનના વિદ્યુતભારને લીધે જે નવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું હતું E0ની વિરુદ્ધ દિશામાં હતું. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ ભૌતિક રાશિ હોય તો આપણે બાદબાકી કરવી પડશે. તો એ આપણને જો એપ્સિલોન 0 છેદમાં સામાન્ય છે, બરાબર, કોમન છે, તો આપણે આને સાદુરૂપ આપી નામ લખી શકીએ E બરાબર સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા પી ભાગ્યા એપ્સિલોન 0 આવું લખી શકીએ આપણે. આ ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, બરાબર. જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ, જો શરૂઆતમાં શું હતું, આ અહીંયા સુધી મળી ગયું આપણને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર,
बराबर अहींया सुधी आपणे याद राखजो अहींया सुधी पहोंची गया छीए बराबर। हवे शुं छे के જ્યારે કેપેસિટરમાં વચ્ચે ડાયલેક્ટ્રિક તરીકે શૂન્યાવકાશ હતું, અહીંયા જ્યારે શૂન્યાવકાશ હતું ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું E0 બરાબર સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0। હવે આપણે શું કર્યું, કોઈ એક ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કરી દીધું આ કેપેસિટરની વચ્ચે, બ્લુ કલર વડે દર્શાવું તો આવી રીતે કોઈ આપણે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કરી દીધું વચ્ચેના વિસ્તારમાં। તો હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ E બરાબર સિગ્મા વિદ્યુત, જો પ્લેટો પરનો વિદ્યુત પર નથી બદલતો બરાબર, તો વિદ્યુત પરની પૃષ્ઠ ઘનતા તો એમનેમ જ રહેશે સિગ્મા બાય। હવે આપણે પહેલાં અહીંયા શૂન્યાવકાશ હતું તો શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી લખી હતી, હવે કોઈ અહીંયા માધ્યમ આવી ગયું તો માધ્યમની પરમિટિવિટી લખશું। માધ્યમની પરમિટિવિટી માની લો એપ્સિલોન છે, તો હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર થશે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન જેટલું બરાબર। તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E એ થશે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન, સોરી એપ્સિલોન 0 નહીં એપ્સિલોન, અને આપણે જાણીએ છીએ કે એપ્સિલોન બાય એપ્સિલોન 0 ને આપણે કહીએ છીએ ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક K। તો આ ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક એ વચ્ચે દાખલ કરે ડાયલેક્ટ્રિકનો ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક છે બરાબર। તો એપ્સિલોનને જો સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તે થશે સિગ્મા 0 ઇન્ટુ K, તો એપ્સિલોન થશે એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ K સિગ્માની સોરી એપ્સિલોન બરાબર। તો એપ્સિલોન અપોન એપ્સિલોન 0 ને K કીધું, ત્યાંથી આપણે એપ્સિલોનને સૂત્રનો કરતા બનાવીને એપ્સિલોન બરાબર એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ K મળ્યું બરાબર। તો ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે છે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન, અને એપ્સિલોનને આપણે લખશું એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ K બરાબર, આવું મળે છે। તો હવે શું થશે, અને આ જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ આ છે, આપણે બંનેને સરખાવી દઈએ તો શું થાય, તો આપણને મળશે E બરાબર શું હતું સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P અપોન એપ્સિલોન 0 હતું, અને બીજું આપણને મળ્યું સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 K, સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 K। આ ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે બરાબર। બંનેને આપણે સરખાવી દઈએ તો શું થશે, તો થશે સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P, સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P બાય એપ્સિલોન 0 એ થશે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 K। તો એપ્સિલોન 0 જાય તો આપણને મળશે સિગ્મા બરાબર આ સિગ્માનું આ K ને સામે લઈ જાવ તો થશે K કૌંસમાં સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P, આવું મળે છે બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો। તો આવું આપણને મળે છે બરાબર, સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P ને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ। હવે શું, તો સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P જો અહીંયા લખેલ સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P આપણને મળે છે સિગ્મા બાય K બરાબર। હવે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદ જો આપણે કેપેસિટન્સની વાત કરતા હોઈએ તો એ થશે C બરાબર C0 શું હતું, Q ભાગ્યા V0 હતું, Q ભાગ્યા V0, અને આ આપણને આગળ આપણને મળ્યું હતું સિગ્મા A ભાગ્યા E0D બરાબર। હવે જુઓ, તમે જ્યારે ડાયલેક્ટ્રિક સ્લેબ દાખલ કરો છો ત્યારબાદ જે નવું કેપેસિટન્સ મળે છે એને આપણે C કહીએ। જ્યારે શૂન્યાવકાશ હતું વચ્ચે ત્યારે આપણે એને C0 કીધું, ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદ જે નવું કેપેસિટન્સ મળે છે એને C કહું। તો પ્લેટો પરનો વિદ્યુત ભાર તો બદલવાનો છે નહીં, એ તો Q નો Q જશે, એ તો Q જ છે, ભાગ્યા સ્થિતિમાન બદલશે કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલે છે બરાબર, વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલવાને લીધે સ્થિતિમાન બદલશે। હવે સ્થિતિમાન હશે E ઇન્ટુ D જેટલું, E ઇન્ટુ D, જ્યાં E એ સિગ્મા બાય E જે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદનું આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, ખાસ યાદ રાખજો બરાબર। એ થશે સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P બાય એપ્સિલોન 0 થશે બરાબર। તો Q ને આપણે લખશું સિગ્મા ઇન્ટુ A, તો થશે સિગ્મા A ભાગ્યા ED થશે બરાબર, અને આ E ને આપણે લખશું સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા P બાય એપ્સિલોન 0, આ સિગ્મા A ભાગ્યા
અને અહીંયા એ હતું એને લખશું સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 આ એ મળ્યું હતું ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદ અને અહીંયા E ઇન્ટુ ડી બરાબર. હવે સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા પી બાય એપ્સિલોન 0 ને આપણે લખશું સિગ્મા બાય કે એપ્સિલોન 0 સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા પી ને આપણે લખશું સિગ્મા બાય કે બરાબર. તો એ થશે સી બરાબર સિગ્મા એ ભાગ્યા આને લખશું સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા પી ને લખાય સિગ્મા બાય કે અને છેદનો છેદ અંશમાં વયો જાય તો કે આવી જાય અંશમાં અને અહીંયા હશે છેદમાં એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ ડી. તો આ સિગ્મા સિગ્મા ઉડી જશે આ છેદનો છેદ ફરી વાર અંશમાં જશે બરાબર. તો એ થશે સી બરાબર કે એ એપ્સિલોન 0 ભાગ્યા ડી અને એ એપ્સિલોન 0 ભાગ્યા ડી એ તો જ્યારે શૂન્યાવકાશ હતો ત્યારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેપેસિટન્સ છે. જ્યારે બે પ્લેટો વચ્ચે શૂન્યાવકાશ હતો ત્યારનું કેપેસિટન્સ છે. તો નવું કેપેસિટન્સ ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદ કેપેસિટન્સ છે એ શૂન્યાવકાશ હતો ત્યારના કેપેસિટન્સ કરતાં કે ગણું વધુ મળે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેમાં ભાગનું થઈ જાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેમાં ભાગનું થઈ જાય છે અને કેપેસિટન્સ છે એ કે ગણું થઈ જાય છે બરાબર. તો આ રીતે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કરતા અને ડાયલેક્ટ્રિક કોઈ પણ ડાયલેક્ટ્રિકનો ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક એ એક કરતાં વધુ જોવાનો બરાબર. ગમે તે ડાયલેક્ટ્રિક હોય એની જે પરમિટિવિટી છે એપ્સિલોન 0 કરતાં વધુ જોવાની. તો એપ્સિલોન બાય એપ્સિલોન 0 એ હંમેશા ગ્રેટર ધેન 1 હોવાનું. તો કે એક કરતાં વધુ હશે તો કેપેસિટરનું ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કર્યા બાદ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ છે એ કે ગણું થઈ જાય બરાબર. કે એક કરતાં મોટો હોવાથી કેપેસિટન્સ હંમેશા કેવું થતું હશે વધતું હશે. તો આ રીતે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કરો તમે જ્યારે કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કરો તો કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ કે ગણું વધી જાય છે અને પ્લેટોની વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કેમાં ભાગનું થઈ જાય છે એ ખાસ યાદ રાખજો બરાબર. આ એમપી પ્રશ્ન છે કે અથવા તમને એવી રીતે પણ પૂછી શકે કે દર્શાવો કે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કરતા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક જેટલું એટલા ગણું વધી જાય છે એવું પૂછી શકે. તો એનો જવાબ પણ આ રીતે જ આવશે. આપણે અંતે શું દર્શાવવાનું છે કે ડાયલેક્ટ્રિક દાખલ કરતા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ છે એ શૂન્યાવકાશ હતો ત્યારે કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ કરતાં કે ગણું વધી જાય છે. કોઈ પણ જુદી રીતે પૂછી શકે આ પ્રશ્ન બરાબર. અને આઈએમપી પ્રશ્ન છે તો ખાસ તૈયાર કરજો.